we are going to learn what is present perfect tense. Okay. So as I said earlier also, as we speak, our mother tongue is Bengali. Maybe we read in English in school. It is necessary to know everything that we learn in English in Bengali first. First in Bengali, and Hindi is one of the Indian languages that is spoken widely all over India and somewhere in the world. One day Hindi will be spoken all over the world. I am 100% sure. Or all the Indian languages, because melodious languages of the world are Italian, French, Spanish, German, English. I love all these languages. I know a little. Anyway, now I can learn. If I want, I can speak in all these languages. If I want. Now I can tell you what I can tell you. I understand all these languages, like German, Du bist ein Mann, Das ist meine Wohnung. This is song, German song. Okay, fine. Now, what I feel like telling you, present perfect tense is, as I said, I will explain, I want my English to reach every Bengali home. Okay, I want my videos to benefit Bengali speaking students, Hindi speaking students, and English speaking as well. Okay, so my dear children, today's video is really going to benefit those who are really very weak in English and those who find it difficult to understand things, especially present perfect tense. What is present perfect? Let's understand. Sometimes something happens during a listening. If something that happens during listening and you still feel as if you had a sense of completion, when you can feel, understood the action that has just taken place, that is what is called present. It talks about a recent completed action. Understood? What does it talk about? Present perfect. It talks about a completed, recently completed or finished action. Understood? Like I am telling you. Suppose there is a place called Sundarban in West Bengal, and if you go to Sundarban, I am 100% sure. I don't know. Have you ever been to Sundarban? No. Why don't you tell me no? Have you ever been? Tell me nicely. Have you been? Have you ever been to Sundarban? No. No, never. You have never been to Sundarban? Okay, fine. So if you haven't gone to Sundarban, if you haven't been, how can you know whether this place is very dangerous place or not? But now this place is secure. It's because the forest department of the government of West Bengal, understood, under central government of India, he has kept this place safe. Understood? This place is safe. Sundarban is safe. And you can see the animal called Royal Bengal tiger. Where can the Royal Bengal tiger be seen? In Sundarban, West Bengal. Where can you see Royal Bengal tiger? Sundarban. Understood? And actually, what does the word Sundarban mean? Do you know in English? A beautiful forest. Is it because of the presence of Royal Bengal tiger in it? I don't know. Sometimes it seems to me why this forest is named Sundarban, beautiful forest. I don't know. It may be because of a tiger with black stripes all over its body that might have made this forest. Understood? Beautiful forest. People enjoy calling it beautiful forest. Understood? I don't know how the name came into existence. Anyway, this is Sundarban. I love Sundarban, and all the people coming from all over the world to see Royal Bengal tiger appreciate Sundarban. It is because Sundarban is really a beautiful forest. Because if you go to a place like that, you can see so many things. Means beauty of nature. Understood? There is a beauty of nature that you can enjoy to your heart's content. My dear students, today I have made it a pretty lengthy lecture. I'm sorry,
but let us come to the topic, and I would like you to understand this in Bengali first, the topic present perfect tense in Bengali first, then in Hindi, and I have already explained this in English. If you make a sentence, based on present perfect tense, the sentences are like, if you want to make present perfect tense, the formation, if you look at how the present perfect tense is formed, first you, as you know that a sentence consists of subject, verb and object. Basically, some sentence is made up of two parts, subject and predicate. And predicate consists of verb and object. Okay. So here the subject, if the subject is in the first person singular number, understood, then you have to, and if the subject is either second person or first person or third person plural, then you have to bring have. Understood? And past participle. Then after writing have, after you have written have, you have to write past participle. You have to use past participle form of the verbs. Okay, let's see how you can make. See, Jodi, I'm explaining it in Bengali. Jodi, the present perfect. If you want to make present perfect tense, what can you do? First person ki refers first person ki আছে বলো তো? First person দেখো কি আছে। First person I মানে আমি, we, এটা first person। Second person কি? Second person হলো এই ধরনের ব্যক্তিগুলো, you, তুমি, এই ধরনের ব্যক্তিগুলো, এরা যদি আসে, সেন্টেন্স তিনটে ভাগে ভাগ করা, সেন্টেন্স ডিভাইডেড ইন 3 পার্টস। প্রথমে আসবে সাবজেক্ট, তারপর আসবে ভার্ব, ঠিক আছে। এবার থার্ড পারসন প্লুরাল বললাম, থার্ড পারসন প্লুরাল বললাম, পারসন প্লুরাল বলেছি, PLURAL প্লুরাল বলেছি তো। থার্ড পারসন প্লুরাল কি হয়? দে বা অন্য যা কিছু হতে তারা। এই ধরনের যদি প্রথমে সাবজেক্ট থাকে, এই ধরনের সাবজেক্ট, তার সাথে কি ব্যবহার করতে হবে? হ্যাভ ব্যবহার করতে হবে। হ্যাভ আনবে আর ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম। ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মটা কি? হোয়াট ইজ দ্য পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম অফ দ্য ভার্ব? ডু, ডিড, ডাস। ডান, ডানটা হলো পাস্ট পার্টিসিপল। দেখবে প্রেজেন্ট ফর্ম অফ দ্য ভার্ব ডু, পাস্ট ফর্ম অফ দ্য ভার্ব ডিড। ডু মানে করা, ডিড মানে করেছিল। আন্ডারস্টুড? করেছিল। আর এটা কি? পাস্ট পার্টিসিপল হচ্ছে ডান, পাস্ট পার্টিসিপল, ঠিক আছে। পাস্ট পার্টিসিপলটা কি? ডান, DONE। বুঝতে পেরেছো? পাস্ট পার্টিসিপল এই ডানটা নিয়ে গিয়ে তুমি কি করবে? হ্যাভ এর পরে বসিয়ে দেবে, এই যে বি হ্যাভ, তারপরে ডানটা, এই হয়ে গেল তোমার প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স গঠিত হয়ে গেল। প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স গঠিত হবে। আর আরেক ধরনের পার্সন আছে, এইটাতেই বলে এইটা লাগে আমাদের, এইটা লাগবে। প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স যখন প্রেজেন্ট পারফেক্ট, পাস্ট পারফেক্ট, ফিউচার পারফেক্ট বানাতে যাবে, টেন্স বানাতে যাবে, তখন এই থার্ড এইটা লাগবে, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মটা লাগবে। বুঝতে পেরেছো? পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মটা কখন লাগবে? প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে লাগবে, পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে লাগবে, ফিউচার পারফেক্টে লাগবে। বুঝতে পেরেছো? ডাস্টারটা দাও, গিভ মি। এবার আমরা এটা দেখিনি, আমরা বুঝে গেলাম পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মটা কি, ঠিক আছে, কিসে কেন লাগবে। আর যদি থার্ড পারসনের কোনো থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার কি? একটা হতে হবে থার্ড পারসন, হলো থার্ড পারসন, আর একটা হচ্ছে সিঙ্গুলার নাম্বার, একটাই হচ্ছে থার্ড পারসন, তার মধ্যে আবার সিঙ্গুলার। যে কোনো পৃথিবীতে যত নাম আছে, প্রজ্ঞা, তন্মা, যত নাম আছে, টেবিল, চেয়ার, যত নাম আছে, সব নাম একটা যদি হয়, টেবিল এবং চেয়ার, তাহলে প্লুরাল হয়ে যাবে। প্রজ্ঞা এন্ড তন্ময়, ওটা প্লুরাল হয়ে যাবে, দুটো হয়ে গেল। যখন একটাই মাত্র বোঝাবে, তখন থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হলে কি হবে? তন্ময়, ঠিক আছে, TANMAY, কমা, রাম দিলাম, এইগুলো কিন্তু কি? এগুলো থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার। যখন এই থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার আসবে সাবজেক্ট হিসেবে, তখন কিন্তু আমরা হ্যাজ নিয়ে আসবো। হ্যাজের পরে কি বসাবো? পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম। পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মটা এই ডানটা। বুঝতে পেরেছো? হয়ে গেল প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স রচিত হয়ে গেল। বুঝতে পেরেছো? প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স পুরো রচনা কমপ্লিট।
প্রেজেন্টে এটা ঘটে, বর্তমান কালে ঘটে। বুঝতে পেরেছো? এইবার এটা আমি বোঝানোর পরেও আমাদের অনেক কিছু বলার আছে। আমি বলে দিলাম থার্ড পারসন যে কোনো একটা নাম হলে তখন কি হচ্ছে, অ্যাজ আনতে হয়। আর বাকি যদি অন্য টেন্স হয়, পাস্ট পারফেক্ট হয়, ফিউচার পারফেক্ট হয়, সেখানে আর ওই ঝামেলাটা নেই। শুধু প্রেজেন্ট টেন্স হলেই একমাত্র হ্যাজটা বসে। বুঝতে পেরেছো? আর তারপর পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম, ভার্বের যে পাস্ট পার্টিসিপল 3 নম্বর ফর্মটা, থার্ড ফর্ম, যেরকম পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হচ্ছে সেটা বসে। যেমন সি স সিং, সিংটা কোন ফর্ম? সি মানে দেখা, স মানে দেখেছিলে, আর সিন মানে দেখা হয়ে গেছে, ওটা এটাই বোঝাবে, ওটা পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম, অ্যাডজেক্টিভের মতো কাজ করে। এমন কিছু যেটা হয়ে গেছে, ঘটে গেছে, দেখা, কমপ্লিটেড, দেখা কি সিন। সিনটা কি কোন ফর্ম? প্রেজেন্ট ফর্ম না পাস্ট ফর্ম না পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম? আরে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম জানো না, আমি তোমাকে বলে অ্যাডজেক্টিভের মতো আচরণ করে। ওটা পাস্ট, ওটা ফিউচার কি? ফিউচার ফর্ম তো আমাদের বানাতে হয়, শ্যাল আর উইল এর। এটা শিখেছিলাম না ইন আওয়ার প্রিভিয়াস ক্লাস? ঠিক আছে, তাহলে এটা এটা কি কোন ফর্ম? সিনটা তাহলে কি ফর্ম হলো? সি স সিন, সিনটা কি দেখা হয়ে গেছে। আচ্ছা, রাইট রোড রিটেন, রিটেনটা কি বলো? পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম না? রাইট রোড রিটেনটা কি? এই যে এই ফর্মটা আছে না, এগুলো সব মুখস্থ করবে বাড়িতে, বুঝেছো? কোনটা কোনটা মুখস্থ করবে বলো তো? দেখো দেখবে, এরকম তোমার দিচ্ছি। থার্ড ফর্মটা মুখস্থ করবে, তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট, পাস্ট পারফেক্ট, ফিউচার পারফেক্ট টেন্সের বাক্যগুলো, যেহেতু তোমাদের টেন্স আছে সিলেবাসে, তাহলে তোমাকে প্রেজেন্ট পাস্ট, প্রেজেন্ট পারফেক্ট, পাস্ট পারফেক্ট, ফিউচার পারফেক্ট, এটা তোমাকে লিখতে হবে এই ধরনের বাক্যগুলো। এবার বাক্যগুলো আমি তোমাকে বাংলাতে বলবো, এটার প্রয়োজনীয়তা কেন শেখার সেটাও সম্বন্ধে তোমাকে আমি বলবো। তো এবার দেখো কেন এটার প্রয়োজন। দেখো, তুমি যদি ধরো प्रेजेंट परफेक्ट তুমি যদি বানাতে যাও, प्रेजेंट परफेक्ट তোমাকে বানাতে গেলে विषय की লাগে আমি বলে দিয়েছি। अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है तो आपको बोल दिया ही है नहीं। क्या लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर होने से आपको हैज लाना है, सिंगुलर एक ही नाम होगा, नाम के अगेंस्ट पे आपको हैज लाना है। और तो क्या लगता है वर्ब का एक फॉर्म है थर्ड फॉर्म, उसका नाम है पास्ट पर्सन, उसको आपको जानना जरूरी है। ठीक है, देखो पास्ट पर्सन प्रेजेंट तो प्रेजेंट फॉर्म, এটা কি প্রেজেন্ট ফর্ম, এটাতে করা টরা বোঝায় খাওয়া। ধরো আমি যে জিনিসটা বলেছি, ধরো প্লে বললাম, প্লে মানে খেলা, খেলা ঠিক আছে। এবার পাস্টে কি হবে, খেলেছিল, তাহলে প্লেইড বললে PLAYED, তাই তো। আর পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম এটা লাগে, এই যে ফর্মটা পাস্ট পার্টিসিপল, প্লে প্লেইড প্লেইড, বুঝতে পেরেছো? এইটা লাগে প্রেজেন্ট পারফেক্ট, পাস্ট পারফেক্ট আর ফিউচার পারফেক্ট হবে প্লে, এই ফর্মটা। যদিও এই পাস্টের মতোই দেখতে, কিন্তু এটা পাস্ট পার্টিসিপল। এই ফর্মটার মানে কি, যেটা হয়ে গেছে, ঘটে গেছে, এটা অনেকটা অ্যাডজেক্টিভ। পার্টিসিপল কথাটার মানেটা অ্যাডজেক্টিভ, মানে কি ডিসক্রাইবিং ওয়ার্ড, যেটা জিনিসটা ঘটে গেছে, ভার্ব হয়েই আসলো। এটা এখানেও ভার্ব, এখানেও ভার্ব, কিন্তু এখানে পাস্ট পার্টিসিপল মানে কি এমন একটা অ্যাকশন যেটা কোনো একটা জায়গায় স্থগিত হয়ে গেছে, কোনো অতীত কোনো জিনিস হয়ে যাওয়া বোঝাচ্ছে এই ফর্মটা দিয়ে, হয়ে গেছে প্লে, বুঝতে পেরেছো? প্লে প্লে। আচ্ছা দাও, সি মানে দেখা, স মানে দেখেছিলে, আর সিন মানে কি যেটা দেখা হয়ে গেছে, কমপ্লিটেড অ্যাকশন, পাস্ট পার্টিসিপল অ্যাডজেক্টিভের মতো আচরণ। টেক মানে নেওয়া, টেক, টুক মানে নিয়েছিলে, আর টেকেন এটা কি ফর্ম বলো তো, তুমি নাম বলো তো, এটার নাম কি? টেকেন। টেকেন মানে কি? আরে বাবা, টেক মানে নেওয়া যদি হয়, টুক মানে নিয়েছিলে, টেকেন মানে কি বলো? নেওয়া হয়ে গেছে। ধরো তোমার মার সাথে তুমি গেছো থিয়েটার দেখতে। আমরা যখন ছেলেবেলায় ছোট ছিলাম, আমাদের হসপিটাল এরিয়াতে জন্ম, তো এবার ওখানে আমাদের না প্রত্যেক সপ্তাহে একটা করে থিয়েটার হতো, নাটকের টিম ছিল। তো এবার থিয়েটার করতে যখন আমরা সবাই যেতাম, ঠিক আছে, ওখানে থিয়েটার হলে গিয়ে দেখলাম আমার সিট নিয়ে নিয়েছে, তা আই স মাই সিট টেকেন। বুঝতে পারছো, আমার সিটটা নিয়ে নিয়েছে, তা নেওয়া হয়ে গেছে না। আই ফাউন্ড মাই সিট টেকেন, এই আই ফাউন্ড, আমি দেখলাম, আই ফাউন্ড মাই সিট, সিট টেকেন মানে কি নেওয়া হয়ে গেছে। তাহলে এখান থেকেও তো তুমি ধারণা করতে পারলে যে এটা কোনো কিছু কভার যদি হয়ে যায়, মানে কোনো একটা যদি ঘটনা ঘটে গেছে, এটাই তো বোঝাচ্ছে। বুঝতে পেরেছো? এই যে থার্ড ফর্মটা, যেটা মুখস্থ করতে হবে, এটা পুরো মুখস্থ করতে হবে। আচ্ছা, একটা মাস্টার অফ টেন্সের একটা বই আছে, বুঝলে তো, ওটা দ্য ম্যাক্সিমাম
7 টাকা, এখন মনে হয় 15 টাকা। আমার কাছে ছিল একটা মোহিত কুমার সেন, এম জোহে, হ্যাঁ মোহিত কুমার আমার কাছে ছিল বইটা, আছে কোথাও দেখেছি, আপনি প্লিজ দেখছি বইটা, লাল রঙের পাতা ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ রাইট, ইউ আর রাইট। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে এবার দেখো প্লে, প্লেড, সিন, টেকেন, ঠিক আছে? এইটা হচ্ছে 5% এগুলো মুখস্থ, ঠিক আছে? তাহলে এবার আমরা চলে আসি, ফরমেশনে চলে আসছি, ঠিক আছে? এবার আমরা যে জিনিসটা করব সেটা হচ্ছে সেন্টেন্স ফরমেশনে আসা যাক। আগে আমরা বাংলাতে ডেফিনিশনটা জেনে নিই। বর্তমান কালে কোনো কাজ হয়েছে, বর্তমান কালে কি হয়েছে? কোনো কাজ হয়েছে, তার ফল এখনো বর্তমান। আমি ডেফিনিশনটা লিখি, তাহলে তোমার ধারণাটা হবে। ইংলিশে বললাম an action that has taken place during a recent period and you can still feel it, understood? If you have eaten rice, your stomach is still full. However hard your mother may try to make you eat, babu babu eat eat eat, but you are not eating because you can tell your mom my stomach is full. However hard you may try to make me eat, I won't eat, because if your stomach is full, how can you eat? And how can your mother make you eat? When your stomach is full, can she make you eat? বইয়ের নাম্বারটা দাও দেখি, বাজারে পাই নাকি। মোহিত কুমার সেন, না ওই যে বাংলাটা আছে। okay, so you understood? Is there any problem? Okay, fine, give her the name of the book. Go give her the name of the book. Okay, now you know what, আমরা কি জানলাম? আমরা একটা জিনিস দেখলাম যে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স মানে বর্তমান কালে কোনো কাজ হয়েছে, বর্তমান কালে কোনো একটা কাজ হয়েছে, তার ফল এখনো বর্তমান। বর্তমান কালে কোনো একটা কাজ হচ্ছে, তার ফলটা এখনো বর্তমান, এরূপ বোঝাইবে তাকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স বলা হয়। প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স কাকে বলা হয়? বর্তমান কালে কোনো একটা কাজ হয়েছে, তার ফল। তুমি ধরো বলছো আমি খেয়েছি, তুমি যদি খেয়ে থাকো তো তোমার পেট ভরা। এবার যদি তোমার মা তোমাকে বলে মামনি দেখ আমি মিষ্টি এনেছি, কত ভালো ভালো জিনিস এনেছে, বাবা তুই খেয়ে নে, তুমি খেতে চাইছো, মাকে বলছো মা আমার পেট ভরা তো, তার মানে বর্তমানকালে কোনো একটা কাজ হয়েছে, মানে খেয়েছো, তোমার পেটটা ভরা, তুমি খেতে পারবে। তাহলে এই ধরনের কথাগুলো আমরা প্রকাশ করার জন্য প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের বলি। ইউ গো অ্যান্ড গিভ, ওকে। নাও তাহলে আমরা কিছু উদাহরণ দেখে নিই। বর্তমান কালে কোনো কাজ, বর্তমানকালে কোনো কাজ হয়েছে এবং যার ফল এখনো, বর্তমানকালে কোনো কাজ হয়েছে এবং যার ফল এখনো বর্তমান, তাকে একটু পরে পারো, একটু পরে নামটা বই থেকে ফোন করে যদি পারো বলে দেবো। প্রেজেন্ট আধ ঘন্টার মধ্যে বললেও হবে। পারফেক্ট টেন্স, তাকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স বলা হয়। বুঝতে পেরেছ? উদাহরণ, আমি ভাত খেয়েছি। উদাহরণ কি? উদাহরণ, আমি ভাত খেয়েছি, খেয়েছি মানে তুমি ভাত, তোমার ভাত খাওয়া হয়ে গেছে। খেয়েছি, তুমি যদি এই যে খেয়েছি কথাটা ব্যাখ্যা করো না, খেয়ে আছি মানে তোমার খাওয়া আছে, এটা যদি ব্যাখ্যা করো, খেয়ে মানে কি? এটা তো ফিনিশড অ্যাকশন। যদি কোনো কিছু ঘটে থাকে তাহলে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মে কি? ইট মানে খাওয়া, এট মানে খেয়েছিলে, আর ইটেন মানে কি? খাওয়া হয়ে গেছে, এটা ফিনিশড অ্যাকশন। তাহলে ইটেন মানে যে জিনিসটা হয়ে গেছে, আর ছি আছে, এটা তার জন্য কি বসাবে? হ্যাভ বসাবে, তোমার কোনো কিছু আছে, খাওয়া আছে। যেহেতু ইংরেজি বাংলার উল্টো, তুমি এটা এক পাশে নিয়ে আসো, এটা পাশে নিয়ে আসো। তাহলে হ্যাভ ইটেন মানে কি হলো? হ্যাঁ, হ্যাভ ইটেন মানে কি হলো? তাহলে খাওয়া হয়ে গেছে। বুঝতে পারোনি? বুঝেছো? তাহলে এটা আমরা বুঝে গেলাম। वर्तमानकाले कोनो काज हुए तार फल এখন वर्तमान एरू बुझाइले तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोला है। वर्तमान में कोनो काम हुआ है, उसका फल अभी भी आप अनुभव कर रहे हो, ठीक है, तो उसी को कहा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि मान लीजिए आपको मम्मी आपको खिला दिया है और आप खाना खा लिया,
तो आपको कितना भी कोशिश करे खिलाने के लिए, फिर दोबारा खा ले, फिर दोबारा खा ले, मेरी मम्मी खा ले, आप नहीं खा सकते, क्योंकि आप भरी हुई पेट लेकर कैसे खाएंगे भाई? और जब खाना से पेट भरा हुआ है कैसे खा सकते हैं? आप खाना खा नहीं सकते ना, तो कैसे खाएंगे? ये जो अनुभव है, ये जो सेंटेंस है, ठीक है, ये जो भाव है, ये भाव को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के द्वारा आप प्रकाश कर सकते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कैसे तैयार होता है आपको बोल दिया ना। हाँ, तो चलो हम लोग देख लेते, 2-4 एग्जाम्पल देख लेते, अच्छा रहेगा ना। चलो, राम, रोया करे राम और राम, ठीक है, हिंदी में लिख देता हूं राम, ठीक है, राम, ये है ना। हाँ। राम। अब चलो हिंदी में मास्टरी करने की जरूरत नहीं है, ये इंडिया है, बंगाली भी समझ लेगा, ठीक है। राम, ठीक है, बाघ मेरे छे, बाघ माने बाघ, शेर, बाघ मेरे छे, মানে মেরে বলতে কি মারা হয়ে গেছে, এটা যদি আমি ব্যাখ্যা করি মেরে মানে মেরে আর মারা হয়ে গেছে, তাহলে কিল মানে হত্যা করা, কিল পাশাপাশিটা কি কিল, তো আর ছে মানে কি আছে, মারা আছে, রামের মারা আছে ইংরেজি কি হ্যাজ হবে, রাম থার্ড পারসনে হ্যাজ ব্যবহার করতে হয়, রামের মারা আছে, যেহেতু ইংরেজি বাংলার উল্টো আমরা এটা এই পাশে নিয়ে আসবো, এটা এই পাশে নিয়ে আসবো, তাহলে কি হলো হ্যাজ কিল, KILLED, রাম বাঘ মেরেছে। তাহলে রাম, যেহেতু আমরা নিয়ম জানি কি ইংরেজি ভাষাতে বাক্যের গঠন প্রণালী হচ্ছে সাবজেক্টের পরে ভার্ব, তারপর হচ্ছে অবজেক্ট, তাহলে এখানে আমরা সাজাই, রাম বলবো প্রথমে রাম বললাম, এই যে রামটা বসালাম, RAM রাম, এটা হচ্ছে সাবজেক্ট, ভার্বটাকে হ্যাজ কিলডটা হচ্ছে ভার্ব, বোঝা গেল, হ্যাজ কিলড প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের ফর্ম, হ্যাজ কিলড, আর অবজেক্টটাকে টাইগার, ঠিক আছে, রাম কিল্ড এ টাইগার, এ বলে দাও, একটা আর্টিকেল দিয়ে দাও, রাম কিল্ড এ টাইগার, রাম একটি বাঘ মেরেছে, হয়েছে। চলো আরেকটা উদাহরণ দেখি, রাম একটা বাঘ মেরেছে। এবার তুমি বলো, যদু একটা চিঠি লিখেছে, যদুর লেখা হয়ে গেছে, এই সব থেকে আমরা আরেক তিন নম্বরটা বলবো, কিন্তু যদুর কথাটা 2 নম্বর, যদু JADU, যদু একটা, এক অটা, ঠিক আছে, যদু একটা কি করেছে, চিঠি, জহস্যি চিঠি লিখেছে, লহস্যি ক্ষয়কারে খেয়ে ছয় করেছে, যদু একটা চিঠি লিখেছে। এবার লিখে মানে কি, तुझे, ठीक है, लिखे हुए चीज, लिखे मतलब लिखना आपका कंप्लीट हो चुका है भाई, आपका लिखना कंप्लीट हो चुका है, तो लिखे तो आपका कहीं हिंदी में अगर आपका जानकारी है हम लिखे, जैसे मैजिस्ट्रेट आपको बोल रहा है आपका ये जमीन, ठीक है, सरकार को चाहिए थोड़ा बहुत, तो हम तो खत लिखे सर, खत लिखे का मतलब क्या है, लिखना कंप्लीट हो गया, हम तो खत लिखे कि सरकार के काम के लिए मेरा जमीन क्या है, मैं अपना देश का आदमी हूँ, मेरा जान भी हाजिर है, सरकार को चाहिए तो हम जरूर देने देंगे, तो आपको मुआवजा कुछ मिलेगा, आपको सरकार भी कुछ देगा, देश का उन्नति का मामला है, चलो रास्ता बढ़ेगा तो थोड़ा वोट दे दीजिए, ठीक है। तो लिखे मतलब लिखा हुआ है, लिखा হয়ে গেছে, তো লিখে বলতে কি পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম, ওটা অ্যাডজেক্টিভের মতো কাজ করে, তাহলে রাইট রোড কোনটা হবে, রিটেন হবে, কোনটা হবে রে, রিটেনটা হবে, বলতো কেন, রাইট মানে লেখা, রোড মানে লিখেছিলে, আর রিটেন মানে লেখা হয়ে গেছে, লিখে, আর ছে মানে কি আছে না, আরে বোকা আছে কি না, তার যেহেতু এর নাম যদু, তাহলে কোন কি হ্যাভ হবে না হ্যাজ হবে, বল হ্যাজ হবে, বুঝতে পেরেছিস, যেহেতু থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, এটা নাম, তাহলে আমরা হ্যাজ নিয়ে আসবো, ঠিক আছে। তার যেহেতু বাংলার ইংরেজির উল্টো, এই যে লিখে আর ছে, আছে, ছে বলতে গেলে আছে, লেখা আছে, যেহেতু বাংলা ইংরেজি উল্টো, এটা এই পাশে নিয়ে আসবো, এটা এই পাশে নিয়ে আসবো, তাহলে কি হবে হ্যাজ, বাংলাতে রিটেন হ্যাজ যেটা হয়, ইংরেজিতে কি হবে হ্যাজ রিটেন হবে, বুঝতে পেরেছিস, বুঝেছিস, তাহলে এখানে তুই কি লিখবি বল, যদু, JADU, যদু
হ্যাজ সে রিটেন written বলো এ a letter. এর লেটার। বুঝতে পেরেছো? তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সটা কত সুন্দর শেখা হলো বলো। হ্যাঁ, হ্যাঁ। আর তোমাকে আরেকটা লাস্ট টাইম একটা উদাহরণ দিই, বাঘ দেখে দে। সুন্দরবনে তো গেছো, আমি তো উদাহরণ দিয়েছি, ঠিক আছে? সুন্দরবনে গেছো, এবার সুন্দরবনে গিয়ে না এই যে রাম হ্যাজ রিটেন, যদু হ্যাজ রিটেন লেটার হয়ে গেল, এটা 3 নম্বর আর একটা বাক্য করেছি, ঠিক আছে? একটাই বাক্য। দেখো, যদু আমি একটা বাঘ দেখেছি, ধর তুমি সুন্দরবনে আছো, গেছো, আমি তো সুন্দরবনের মধ্যে কত কিছুই না বললাম, ঠিক আছে? তো এবার দেখো সুন্দরবনে গেছো, যথারীতি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ভর্তি ব্যাপার তুলে নিয়ে চলে যায় মানুষ। হ্যাঁ। কত মানুষের জীবনের ক্ষতি হয়েছে, তাও ওখানে না একটা দেবীরও আবিষ্কার হয়েছে। দেবীর আবিষ্কার না, ওই বনদেবী বলে দেবতাই আছে অবশ্যই, বনদেবী পুজো করা হয়। বনদেবী না অনেকের জীবন রক্ষা করছে, বুঝতে পেরেছো? তো এবার দেখো 3 নম্বর একটা সেন্টেন্স দেখো, আমি সুন্দরবনে আছি, সবার সঙ্গে গ্যাং করে সবার সাথে গেছি দল পাকে, আর দল পাকে একটু বললাম স্ট্রিট টপিকে। এবার দল পাকে গেছে, তুমি নিশ্চিত বোধ করছো, আর নিশ্চিত বোধ করলে কি হয়, দলের সাথে থেকে অনেক ভুল হয়ে যায়। দল ছেড়ে একটু যাই তো পাকামো করতে গিয়ে তুমি বাঘের সামনাসামনি হয়ে যাবে। আমি বাঘ দেখেছি, সব থেকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের দারুণ উদাহরণ এটা। আমি একটা বাঘ দেখেছি, আমি একটা টয়লেটা, ঠিক আছে, একটি লেখো, ঠিক আছে, আমি একটি বাঘ দেখেছি, দয়কারে দে ক্ষয়কারে খেয়ে ছয় বেশি, আমি একটা বাঘ দেখেছি বলছো, ঠিক আছে? তো আমি একটা বাঘ দেখেছি বলছো, তো এবার দেখো, তাহলে এবার তুমি কি করে দেখে, দেখা হুয়া है, দেখে মানে কি দেখা শেষ তোমার, তার মানে দেখে করলে কি হবে, সি হবে না স হবে না সিন হবে, সি হবে। सीन হবে, থার্ড ফর্ম ওটা, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। सीन सीन क्या হবে? देख मैम देखे, अरे अब देखिए ना, हम देखे भाई, हिंदीতে আরো পরিষ্কার হচ্ছে। अरे हमको क्यों दिखाना है, अब देखे मैम, देखे, अब चलिए ना आपको दिखाते हैं कितना खूबसूरती है इस जगह, पूरा खूबसूरती से भरा हुआ। अरे भाई हम देखे, हमें और जाना नहीं है, हम थोड़ा क्लांत महसूस कर, अभी नहीं जाना है हमको। नहीं चलिए ना थोड़ा देख लीजिए। अरे भाई देखे तो देखे মানে যেটা দেখা हुआ चीज, অ্যাকশন ইজ কমপ্লিটেড, তাহলে কমপ্লিটেড অ্যাকশন এখানে বসাবো পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম, তাহলে এখানে কি বসাবো, সি বসাবো না স বসাবো না সিন বসাবো, সিন। সিন বসাবো, সিন বসালাম। আর এই যে দেখেছি মানে আছে, তো দেখা আছে, ছি এর জন্য কি হবে, আয়ের সাথে কি বসে রে বাবা, হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ হবে, আই থাকলে হ্যাঁ হয়, বোঝা গেল? আই থাকলে কি বসাবে, হ্যাঁ। তাহলে কি হলো, যেহেতু বাংলা ইংরেজি উল্টো, হ্যাভটা এই পাশে আসবে আর সিনটা এই পাশে যাবে, তাহলে কি হলো, হ্যাভ সিন। হ্যাভ সিন, বলছে? তাহলে কি হলো, আমি একটা বাঘ দেখেছি, আই হ্যাভ সিন আই হ্যাভ সিন টাইগার। আ এটা টাইগার। এর আর্টিকেলটা বলতে হবে, কটা দেখেছি, এটা আই হ্যাভ সিন আ টাইগার, আমি একটা বাঘ দেখেছি। তাহলে দেখো, এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের জ্বলন্ত উদাহরণ কি করব, দিস ইজ লিভিং এক্সাম্পল, বিকজ ইফ ইউ হ্যাভ সিন আ টাইগার, দ্যাট টাইগার উইল কাম ব্যাক। You still live in fear of being attacked by the tiger again. Is that clear? Okay, with this, I come to the end of this class. If you really have liked my class or enjoyed my class, please don't forget to give me a like. Bye.